Yes, sir. Okay. Hi, students. Today we are going to discuss about breathing and exchange of gases. Breathing and exchange of gases lesson தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போனது. இதெல்லாம் வந்து டாபிக். So, what is the need of respiration? நம்ம எதுக்காக ரெஸ்பிரேட் பண்ணணும்? So, respiration எதுக்காக பண்ணணும்னு கேட்டீங்கன்னா, it is used for the metabolism of our body. So, respiration is mainly involved in the catabolic process and release energy mostly by the oxidation of food. Whatever food we take, நம்ம எடுக்கிற food, our digestive system convert that food into micromolecules. இல்லை நம்ம ஃபுட் வந்துட்டு மைக்ரோமாலிகுல்ஸ் ஆகிட்டு ஆறு கன்வெர்ட் இது கொடுக்கும் டைஜஸ்ட் சிஸ்டம் கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்கும். டைஜஸ்ட் சிஸ்டம் கன்வெர்ட் தீஸ் ஃபுட் இன்டு micromolecules. So these micromolecular food are oxidized. Oxidized means addition of oxygen and break down into energy. That process we call as respiration, or otherwise known as cellular respiration. So when we goes to the metabolism are of two types, catabolism and anabolism. Okay. When we goes to metabolism are of divided into two types. That is we call as catabolism and anabolism. So catabolism is the breakdown process and anabolism is the synthetic process. உடைக்கக்கூடிய process தான் catabolism. So food materials what we take is carbohydrate, protein and lipid. நம்ம எடுக்கக்கூடிய சாப்பாடுல என்னெல்லாம் இருக்கும்? ப்ரோட்டீன் இருக்கும், கார்போஹைட்ரேட் இருக்கும், லிப்பிட் இருக்கும். அது ஃபர்ஸ்ட் மெக்கானிக்கலா யார் உடைக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா டைஜஸ்ட் சிஸ்டம் பிரேக் டவுன். ஃபர்ஸ்ட் டீத், பல்லு இருக்கு இல்லையா, with help of teeth and muscles it break down mechanically. Then the enzymatic breakdown or the macromolecules are converted into micromolecules with the help of enzymes. These foods are goes to the different tissues via liver. Okay. நம்ம ஸ்டொமக்கில் இருக்கிற ஃபுட் எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் எங்கே போகும்? லிவரில் போகும். that system is known as hepatic portal system. அந்த சிஸ்டம் நம்ம என்ன சொல்லுவாங்க? hepatic portal system சொல்லுவோம். That system is we called as a hepatic portal system. Okay. இந்த hepatic portal system வழி ஸ்டொமக்கில் இருந்து അല്ലെങ്കിൽ நம்ம டைஜஸ்டில் இருந்து லிவரில் போகும். லிவரில் போன ஃபுட்டு அங்கேருந்து எங்கெல்லாம் தேவை இருக்கும்போ அங்கெல்லாம் அனுப்பிவிடும். இது யார் எடுத்துகிட்டு போகுது? பிளட்டு கேரி தீஸ் ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ். So how this catabolism will be take place? Catabolism எப்படி நடக்கும்? நம்ம எடுக்கக்கூடிய ஃபுட், நம்ம எடுக்கிற ஃபுட் என்னது? கார்போஹைட்ரேட், ப்ரோட்டீன் அண்ட் லிபிட். I take carbohydrate. Carbohydrate example அதான் என்னது? குளுக்கோஸ். So C6H12O6 is the general formula for glucose. இதில் எது ஆட் ஆகணும்? ஆக்சிஜன் ஆட் ஆகணும், O2 ஆட் ஆகணும். தட் இஸ் we call as oxidation. ஓகேவா? when the O2 is added, what happen? they break down. உடைக்குது, ஃபுட் உடைக்கணும் இல்லையா? கார்போஹைட்ரேட் உடைச்சு கார்பன் டை ஆக்சைடு பிளஸ் வாட்டர் பிளஸ் ஏடிபி. நமக்கு இதில் என்ன தேவைப்படுதுங்க? ஏடிபி தேவைப்படுது. ATP is the energy source. Energy is stored in the form of ATP, adenosine triphosphate. So this carbohydrate and water are the byproduct of metabolism, catabolism, while we break down. Okay. Synthetic process example photosynthesis. Okay. The photosynthesis take place in a green plant. Like green plant நடக்கிறதா another photosynthesis. So photosynthesis is an example for anabolism. It's a synthetic process. In photosynthesis, what happened? The carbon dioxide combined with water in where? In chlorophyll, in the presence of sunlight. In the presence of sunlight and magnesium ions. Where it take place? It take place in the chlorophyll. It take place in chlorophyll. They convert into carbohydrate. That is C6H12O6. So energy is given by the light. Light energy is converted into chemical energy. So this எனர்ஜி ஈல்டிங் ப்ராசஸ், இது எனர்ஜி தேவைப்படுது. அந்த எனர்ஜி வச்சு தான் அது என்ன உருவாக்கி இருக்கு? கார்பன் டை ஆக்சைடும் வாட்டரையும் கம்பைன் பண்ணி அதில் ஆக்சிஜன் லிபரேட் ஆகும் இல்லையா? இதில் பை ப்ராடக்டாக கிடைக்கிறதா என்னது? ஆட்டோ ஆக்சிஜன் இஸ் கெட்டிங் அஸ் எ பை ப்ராடக்ட் டூரிங் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ். ஸோ ஆக்சிஜன் லிபரேட் பண்ணிட்டு எனர்ஜி யூஸ் பண்ணி என்ன உருவாக்குனா?
கார்போஹைட்ரேட்ஸ் உருவாக்கு. இந்த கார்போஹைட்ரேட்ஸ் தான் நம்ம பாடியில் என்ன கேட்டபாலிஸ் நடக்குது, உடைக்குது. உடைக்கும்போது என்ன வெளியில் போய் ஆக்சிஜன் வெளியே போய், அதாவது ஆக்சிஜன் உள்ள கொடுக்க வேண்டியிருக்கு. தட் இஸ் ஆக்சிடேஷன். அந்த ஆக்சிஜன் உள்ள கொடுத்துருக்கு. உள்ள கொடுக்கும்போது அது உடைக்கும் நமக்கு என்ன கிடைக்குது? கார்பன் டை ஆக்சைடு, வாட்டர் அண்ட் எனர்ஜி. எனர்ஜி இஸ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் ATP. This is we called as another respiration. So respiration is an energy yielding process. இது ஒரு energy yielding process. Then when we goes to the living cell, okay, all the living cell need constant supply of energy. நம்ம எந்த செல் எடுத்தாலும் அதுக்கு எல்லாம் என்ன தேவைப்படுது? எனர்ஜி தேவைப்படுது. In order to carry metabolic activities, metabolism வேர்ட் விட வந்தா ஓகேவா? ஸோ மெட்டபாலிக் ஆக்டிவிட்டீஸ், இந்த மெட்டபாலிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் நடத்துறதுக்காக என்ன தேவைப்படுது? எனர்ஜி தேவைப்படுது. இந்த எனர்ஜி தான் நம்மளுக்கு என்ன பண்ண, இந்த கேட்டபாலிசம் வழியா அது உடைச்சி எனர்ஜி எடுத்து யூட்டிலைஸ் பண்ணும். அதனாலதான் செல்லுக்கு வேலை செய்ய முடியுது. The energy required is produced by the oxidation of a micromolecule of digested food. நம்ம எனர்ஜி எங்க இருந்து கிடைக்குது? நம்ம ஆல்ரெடி டைஜஸ்ட் பண்ணி வச்சிருக்க ஃபுட் இல்லையா, டைஜஸ்டம் வழியா டைஜஸ்ட் பண்ணி வச்சிருக்க ஃபுட். ஃபுட்ல என்ன இருக்கு? மைக்ரோமாலிகுல்ஸ் இருக்கு. எதெல்லாம் மைக்ரோமாலிகுல்ஸ்? குளுக்கோஸ், அமினோ ஆசிட்ஸ், ஃபேட்டி ஆசிட். ஸோ இ சிந்தசைஸ் எனர்ஜி இல்லையா. நமக்கு இங்க என்ன இருக்கு? குளுக்கோஸ் இஸ் தேர், அமினோ ஆசிட் இஸ் தேர், fatty acid is there. Fatty acid எங்க இருந்து கிடைக்குது? By the breakdown of lipid breakdown பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்குது? We get fatty acids. Okay. So these are we called as micromolecules. So what are macromolecules? The macromolecules are, macromolecules போனா what are the macromolecules? When we goes to the macromolecules, macromolecules means large molecules. The macromolecules in example, carbohydrates, protein, lipid or fat. So, all these are macromolecules. The carbohydrates is breakdown into micromolecules such as glucose, fructose, galactose. Proteins are converted into amino acids. Lipid are converted into glycerol and fatty acid. Lipids are converted into glycerol and fatty acid. Like that, the micromolecules are converted into macromolecules. இப்படி தான் நமக்கு என்ன பண்ணா மைக்ரோ சார் புரியுதா? எஸ் சார். ஓகே. ஸோ நமக்கு மைக்ரோமோலிகுல்ஸ் എങ്ങനെ கிடைக்கும் നമുക്ക് தெரியுது. மைக்ரோமோலிகுல்ஸ் எப்படி கிடைக்கும்னு கேட்டுകഴിഞ്ഞാൽ ഡൈജഷൻ വഴി. സോ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് കേട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ആർ കൺവേർട്ടഡ് ഇൻടു മൈക്രോമോലികുൾസ് ടു അസിമിലേറ്റ് ദ ബോഡി. So these micromolecules are transported by circulatory system. In the micromolecules yaar transport பண்ணது கேட்டீங்கன்னா circulatory system தான் transport பண்ணும். These micromolecules are transported by the circulatory system. Okay. So the same circulatory system is also transport the oxygen from the respiratory organ to body cells. So in our respiratory organs is we called as lungs. Our respiratory organ தான் நமக்கு என்னது? Lungs. So the nutrients are oxidized the cytoplasm of the cell, releasing energy. So these micromolecules, the micromolecules யார் எடுத்துட்டு வருது? blood எடுத்துட்டு வருது. blood எடுத்துட்டு வரக்கூடிய micromoleculesல glucose இருக்கு, oxygen இருக்கு. இந்த glucoseum oxygenum tissue fluidல blood leave it, and the cell take this glucose and oxygen. It oxidizes the glucose. They get carbon dioxide, water, and energy. Energy is utilized by the cell, and carbon dioxide is the waste product of the cell. Cell waste product is carbon dioxide. So during the breakdown of nutrition, nutrition means not only carbohydrate, we can break down amino acid and lipid also. First, mainly we depend on carbohydrate, that is glucose. So the byproduct is known as carbon dioxide. This is byproduct of carbon dioxide. Energy and water. நமக்கு energy is useful. Energy நமக்கு தேவைப்படுது, இது நமக்கு தேவையில்லை. So this carbon dioxide is harmful. Carbon dioxide என்னது? harmful. நமக்கு harmful இருக்கு. எப்படி harmful இருக்கு carbon dioxide? Carbon dioxide is harmful because it dissolves in water to form carbonic acid, which lower the pH of blood threatening homostasis.
பிளட்ல pH இது வந்துட்டு என்ன பண்ணும், கம்மி பண்ணி விடுவாங்க. பிளட்ல pH எவ்வளவு, what is the pH of blood? pH of the blood is somewhat 7. 7 is neutral. So light variations having, but they maintaining the pH neutral in the blood. So இந்த pH இது வேரி பண்ணி விடுவாங்க. pH என்ன பண்ணுவாங்க, கம்மி பண்ணி விடுவாங்க. pH கம்மியானா என்ன, அசிடிக் ஆகும், அதிகமான ஆல்கலைன் ஆகும். So it threat the homeostasis. அப்ப homeostasis means what? Homeostasis means maintaining our body in a constant condition. That means நம்ம பாடியில டெம்பரேச்சர் இருக்கு, அந்த டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டன்டா இருக்கணும். வாட்டர், சுகர், அயோன்ஸ், everything want to maintain constant இல்லையா. எது எக்ஸ்ட்ரா வந்தாலும் அதை எலிமினேட் பண்ணோம் த்ரூ எஸ்கிரிட்டரி சிஸ்டம் நமக்கு இருக்கு. ஸோ இது வச்சு நம்ம எலிமினேட் பண்ணோம், கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம உடம்புல சுகர், சர்க்கரை அதிகமான என்ன வரும், சர்க்கரை நோய் வரும், தெர் இஸ் டயபெட்டிஸ் மெல்டஸ் இல்லையா. கம்மியா வந்தீங்கன்னா என்ன பண்ணோம், நம்ம பிரெயினில் ஒழுங்கா ஃபங்க்ஷன் ஆகாது, நம்ம அன்கான்சியஸ் மயக்கம் போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ரொம்ப கம்மியான. அதே மாதிரி டெம்பரேச்சர் இல்லையா, நம்ம உடம்புல டெம்பரேச்சர் அதிகமாகனா நம்ம என்ன சொல்லுவோம், என்ன ஃபீவர். டெம்பரேச்சர் ரொம்ப கம்மியாகனா நமக்கு என்ன வரும், குளிர் வரும் இல்லையா, தட் இஸ் நடுக்கம் வரும். ஸோ வாட் தே சேயிங் மீன்ஸ், அவங்க என்ன சொல்ல வரேன்னு கேட்டீங்கன்னா, நம்ம உடம்புல எல்லா கம்போனன்ட்ஸுக்கும் ஒரு ஆப்டிமல் லெவல் இருக்கு, அந்த ஆப்டிமல் லெவல் மெயின்டைன் பண்ணணும். அந்த ஆப்டிமல் லெவல் மெயின்டைன் பண்ணலையா, அதனை தான் நம்ம என்ன சொல்றது, டோட்டல் வி கால்ட் அஸ் ஹோமியோஸ்டாசிஸ். இப்போ நம்ம கார்பன் டை ஆக்சைடு அதிகமாக அக்குமுலேட் ஆகும்னா அது வாட்டரோட கம்பைன் பண்ணி கார்போனிக் ஆசிட்டா மாறும். அது மாறும்போ என்ன இது ப்ராப்ளம் வரும், இந்த ஹோமியோஸ்டாசிஸுக்கு ப்ராப்ளம் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ ரிலீஸ் டியூரிங் த எபோவ் கேட்டபாலிக் ரியாக்ஷன். இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு நம்ம உடம்புல எப்படி வருது, டியூ டு த கேட்டபாலிசம் ஆஃப் குளுக்கோஸ். குளுக்கோஸ் உடைக்கும்போது நமக்கு பை ப்ராடக்டா கிடைக்கிறதா இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு. இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு நம்ம உடம்புல அதிகமா இருக்கக்கூடாது, அது என்ன பண்ணணும், வெளியில அனுப்ப வேண்டி இருக்கு. ஸோ ஆக்சிஜன் நம்ம உடம்புக்கு முக்கியமா தேவைப்படுது. ஆக்சிஜன் இருந்தால் தான் நம்ம உடம்புக்கு எல்லா வேலையும் செய்ய முடியும். அந்த ஆக்சிஜன் நம்மள கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அல்லது நியூட்ரிஷன்ஸ் உடச்சி எடுக்கும்போ அதில் பை ப்ராடக்டா நமக்கு என்ன கிடைக்குது, கார்பன் டை ஆக்சைடு கிடைக்குது. இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு நம்ம உடம்புக்குள்ள இருந்து என்ன நடக்குது, இது கார்போனிக் ஆசிடா மாறி நம்ம பாடியோட ஹோமியோஸ்டாசிஸை பாதிக்குது. ஸோ இந்த ஆக்சிஜனும் உள்ள தேவைப்படுது, உள்ள உருவான கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியே அனுப்பணும். ஸோ ரெஸ்பிரேட்டரி ஆர்கன் இஸ் வெரி எசென்ஷியல் ஆர் வைட்டல், வெரி இம்பார்ட்டன்ட், முக்கியமான ஒரு ஆர்கன்னா மாறுது யார், ரெஸ்பிரேட்டரி ஆர்கன். ஏன்னா ஆக்சிஜன் கண்டினியூஸ் நமக்கு கிடைச்சா தான் நம்ம உடம்புல எல்லா வேலைகளும் நடக்கும். அதே மாதிரி இது ஆப்ராக்டா கார்பன் டை ஆக்சைடு உருவாகுது, அதனை உள்ள வச்சிருந்தா நமக்கு ஆபத்து, அதனை வெளியில அனுப்ப வேண்டி இருக்கு. இது ரெண்டு யாருனால முடியும், இந்த ரெஸ்பிரேட்டரி ஆர்கனால தான் முடியும். ஸோ ரெஸ்பிரேட்டரி ஆர்கன் இஸ் எ வைட்டல் ஆர்கன் டு எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆக்சிஜன் அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடு இல்லையா. வாட் இஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச், நம்ம ஏதோ ஒன்று கொடுத்து ஏதோ ஒன்று வாங்கின எக்ஸ்சேஞ்ச். நம்ம லங்ஸ்ல ஆக்சிஜன் வாங்கிட்டு பிளட்ல இருக்கிற கார்பன் டை ஆக்சைடு யாருக்கு கொடுத்துருக்கோம், லங்ஸுக்குள்ள கொடுத்துரும், அல்வேலுக்குள்ள கொடுத்துரும் இல்லையா. அல்வேலுக்குள்ள இருக்கிற ஏர்ல ஆக்சிஜன் பிளட் வாங்கும், பிளட்ல யாரு வாங்குவாங்க, ஆர்பிசி. ஆர்பிசில யாரு, ஹீமோகுளோபின் இல்லையா. அதே மாதிரி ஹீமோகுளோபின் அல்லது பிளட்டுக்கு எடுத்துட்டு வரக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைடு திருப்பி கொடுக்கும். அப்போ ஒன்னு வாங்கிட்டு வந்து கொடுக்குது. ஸோ வி யூஸ் த வேர்டு எக்ஸ்சேஞ்ச் இல்லையா, அதனால தான் நம்ம எக்ஸ்சேஞ்ச் வேர்டு யூஸ் பண்ணோம். Then process of respiration, during which air is inhaled into lungs and exhale out the lungs are breathing. So நம்ம ரெஸ்பிரேஷன் என்னன்னு தெரியுது, ரெஸ்பிரேஷன் இஸ் a energy yielding process இல்லையா. இது ஒரு கேட்டபாலிசம். கேட்டபாலிசம் மீன்ஸ் பிரேக் டவுன் ப்ராசஸ். ஸோ ரெஸ்பிரேஷன்ல ஒரு ஸ்டெப்பு தான் என்னது, பிரீத்திங். ஸோ பிரீத்திங் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, நம்ம மூச்சு உள்ள இழுக்கினதும் அதே மூச்சு வெளியே அனுப்பினதும் தான் என்னது, பிரீத்திங். நம்ம மூச்சு உள்ள எடுக்கணும், நம்ம என்ன சொல்லலாம், இன்ஹேலிங், இன்டேக் ஓகேவா. நம்ம உள்ள மூச்சு உள்ள எடுக்கும்போ அந்த ஏர்ல நிறைய ஆக்சிஜன் இருக்கு, அது உள்ள போயிட்டு நம்ம லங்ஸ் அந்த ஆக்சிஜனை பிரிச்சு யார் கொடுத்துருவாங்க, பிளட் கொடுப்பாங்க. பிளட்ல இருக்கிற கார்பன் டை ஆக்சைடு எடுத்து இதுக்குள்ள கொடுத்துருவாங்க. அப்ப நம்ம வெளியிலேக்கு அனுப்பின ஏர்ல அதிகமா கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்கும், உள்ள போன ஏர்ல அதிகமா என்ன இருக்கும், ஆக்சிஜன் இருக்கும். இது உள்ளேயும் வெளியிலும் போவதுக்கு யாரு ஹெல்ப் பண்ணணும்னு கேட்டீங்கன்னா, நம்ம ரிப்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய மசில்ஸ், இந்த டயஃப்ரம் கூட மசில்ஸ். டயஃப்ரம் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா, நமக்கு thoracic cavity இருக்கு, we have thoracic cavity, நமக்கு thoracic cavity இருக்கு, abdominal cavity இருக்கு இல்லையா. இந்த ரெண்டு கேவிட்டியையும் செப்பரேட் பண்ணதுக்கு ஒரு மஸ்குலர் லேயர் இருக்கு. that muscular layer is known as diaphragm. diaphragm is made up of radial muscle. so இந்த diaphragmோட contraction relaxation அது சுருங்கி விரினதும், இந்த ரிப்ஸ்ல இருக்கிற மசில்ஸ் சுருங்கி விரினதும் பேஸ் தான் நம்ம ஏர் உள்ள வரதும் வெளியில போடும். there is உள்ள வரதுக்கு நம்ம we called as inhalation, வெளியில போன நம்ம என்ன சொல்லுவாங்க, exhalation. air in and air out. This process is totally we called as breathing.
பிரீத்திங் என்ன நமக்கு தெரியுது, ரெஸ்பிரேஷன் என்ன நமக்கு தெரியுது. ஸோ பிரீத்திங் நமக்கு எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம், அதுக்கு எப்படி டிஸ்கிரைப் பண்ணலாம்னா, பிரீத்திங் இஸ் எக்ஸ்டர்னல் ரெஸ்பிரேஷன், வெளியே நடக்கக்கூடிய ரெஸ்பிரேஷன் தான் பிரீத்திங் சொன்னது. ஒரு இதுக்கு இன்னொரு பேர் வென்டிலேஷன். As it emphasizes that entry of oxygen and exit of carbon dioxide. ஸோ இது என்ன சொல்ல வரேன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஆக்சிஜன் உள்ள வரனதும் கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியே போனது ப்ராசஸ் தான் நம்ம பிரீத்திங் சொன்னது ஆர் வென்டிலேஷன் சொன்னது. ஹேப்பன் அட் த பிளேஸ் அதர் தேன் தி எனர்ஜி ரிலீசிங் சைட். இது எனர்ஜி ரிலீசிங் சைட்ல நடக்கல, இது லங்ஸ்ல நடக்குது இல்லையா. லங்ஸுக்குள்ள தான் ஏர் உள்ள போகுது, லங்ஸ் உள்ள இருந்து தான் ஏர் வெளியில வருது. லங்ஸுக்குள்ள இருக்கிற ஏர்ல ஆக்சிஜன் மட்டும்தான் உள்ள போகுது, உள்ள இருந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு மட்டும்தான் இங்க வருது. நம்மளுக்கு வென்டிலேட்டர்னு கேள்விப்பட்டிருக்கு இல்லையா, சிலவங்க வென்டிலேட்டர் வைக்குது. ஏன்னா அவங்களுக்கு நார்மலி என்ன பண்ண முடியாது, பிரீத் பண்ண முடியாது. அவங்க என்ன எதில் வைக்குவாங்க, வென்டிலேட்டர் வைக்குவாங்க. வென்டிலேட்டர்ல வென்டிலேஷன் கொடுக்குவாங்க. The process leading to and including the chemical breakdown of food materials to provide energy for life is called respiration. First படிச்சது என்னது respiration என்னதுன்னா chemical breakdown. That is we called as a metabolism. Totally we call as metabolism. Metabolism is again we divide into catabolism and anabolism. ஸோ கெமிக்கல் பிரேக் டவுன் ஆஃப் ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ். ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் நம்மள கெமிக்கலா உடைக்கும்போ நமக்கு என்ன கிடைக்குது, எனர்ஜி கிடைக்குது. இந்த எனர்ஜி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வாழ்றதுக்கு முக்கியமா தேவைப்படுது. That process we called as respiration. As the chemical breakdown of nutrition occur inside the living cell organism, it is called internal respiration. இந்த கெமிக்கல் எங்க வச்சு உடைக்குது, இது செல்லுக்குள்ளதான் உடைக்குது. அதனால என்ன சொல்லுவாங்க, இன்டர்னல் ரெஸ்பிரேஷன் ஆர் செல்லுலர் ரெஸ்பிரேஷன். இது எங்க நடக்குது, செல்லுக்குள்ள நடக்கிறதுனால இந்த செல்லுலர் ரெஸ்பிரேஷன் அதர்வைஸ் நோன் அஸ் இன்டர்னல் ரெஸ்பிரேஷன் சொல்லுவாங்க. தென் இந்த ரெஸ்பிரேஷன் நமக்கு திருப்பி ரெண்டா டிவைட் பண்ணிக்கலாம், அனரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் அண்ட் ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன். So what is meant by anaerobic respiration? So anaerobic respiration means in the absence of oxygen, oxygen இல்லாத அதை உடைச்சு കഴിഞ്ഞാ that is we called as anaerobic respiration. So it is a incomplete breakdown. நம்ம கம்ப்ளீட்டா உடைக்க முடியாது, இன்கம்ப்ளீட்டா தான் உடைக்க முடியும். எதுனா ஆர்கானிக் மாலிகுல், கார்பன் கண்டெய்னிங் மாலிகுல் வித் லெஸ் yield of energy. நமக்கு எனர்ஜி எவ்வளவு கிடைக்கும், கம்மியா தான் கிடைக்கும் இல்லையா. ஆக்சிஜன் இல்லாதே நமக்கு உடைக்கலாம். அப்போ ஆக்சிஜன் இருந்தா தான் ஆக்சிடேட்டிவ் பிரேக் டவுன். ஆக்சிஜன் இல்லாத நம்மள உடைக்கும்போது நமக்கு என்னது, நமக்கு முழுசா உடைக்க முடியாது, நமக்கு எனர்ஜி ரொம்ப கம்மியா தான் கிடைக்கும். It take place in the absence of oxygen in organisms such as எங்க நடக்குது, yeast, bacteria, muscles. யார மசில்ஸ், நம்ம மசில் நடக்கும் அண்டர் சர்டன் கண்டிஷன், நார்மலி நடக்காது. ஓகேவா. நம்ம இந்த ஆல்கஹால் ஃபெர்மெண்டேஷன் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, இல்ல ஆல்கஹால் உருவாக்குன மெத்தட் தட் இஸ் ஃபெர்மெண்டேஷன். அந்த ஃபெர்மெண்டேஷன் நம்மள ஈஸ்ட் யூஸ் பண்ணும். ஈஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த கார்போஹைட்ரேட்னா உடைக்கும். வித் த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் we get எத்தனால் அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடு. நமக்கு என்ன கிடைக்குது, எத்தனால், கார்பன் டை ஆக்சைடு அண்ட் ஏடிபி. நமக்கு இங்க எவ்வளவு ஏடிபி கிடைக்குது, 2 molecule ATP தான் கிடைக்குது. we get only 2 molecule ATP. நமக்கு இங்க 2 molecule ATP தான் கிடைக்குது. தென் இது நமக்கு மசில் என்ன பண்ணுவோம்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த கார்போஹைட்ரேட் that is glucose is converted into lactic acid. அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்குது, எனர்ஜி கிடைக்குது வித் 2 molecule ATP. நம்ம மசில்ஸ்ல எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மள ரொம்ப சிவியர் எக்ஸசைஸ் பண்ணா தேவைக்கு எவ்வளவு தேவை இருக்குமோ அதுக்கான ஆக்சிஜன் கிடைக்காது. அந்த டைம் என்ன பண்ணுவோம்னு கேட்டீங்கன்னா ஆக்சிஜன் இல்லாதே மசில் என்ன பண்ணுவோம், குளுக்கோஸ் உடைக்குவாங்க. அப்ப என்ன ஆகுது, அது லாக்டிக் ஆசிடா மாறும், நமக்கு 2 molecule ATP கிடைக்கும். this interrupt the muscle contraction and relaxation. அதே மாதிரி ஈஸ்ட் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஃபெர்மெண்டேஷன் பண்ணதை மெயின்லி ஆல்கோல் வைன்ஸ் இதெல்லாம் உருவாக்குறதுக்கு நம்மள ஃபெர்மெண்டேஷன் பண்ணோம் அனரோபிக் கண்டிஷன்ல. ஸோ அப்போ என்னது, அதில் கார்பன் டை ஆக்சைடு இவால்வ் ஆகுது, நமக்கு எத்தனால் கிடைக்குது, 2 molecule ATP. we get only 2 molecule of ATP. Then aerobic respiration. Aerobic respiration means in the presence of oxygen. Oxygen the presence-ல நம்ம என்ன பண்ணணும், குளுக்கோஸ்னு உடைக்கணும். ஓகேவா. we break down glucose in the presence of oxygen is known as another aerobic respiration. Aerobic respiration yield more energy due to complete breakdown. இது நமக்கு கம்ப்ளீட்டா முழுசா உடைக்க முடியுது, அது நமக்கு அதிகமா எனர்ஜி கிடைக்குது. எதுனா உடைக்குது, நம்மள ஆர்கானிக் மாலிகுல். எது யூஸ் பண்ணி உடைக்குது, ஆக்சிஜனை யூட்டிலைஸ் பண்ணி உடைக்குது இல்லையா. ஸோ இதுக்கு நமக்கு என்னெல்லாம் வேணும் நமக்கு உடைக்கிறதுக்கு, ஓகே. குளுக்கோஸ் மாலிகுல் நம்ம உடைக்கிறதுக்கு என்ன வேணும்னு கேட்டீங்கன்னா வாட்டரும் ஆக்சிஜனும் வேணும். ஓகேவா. we need water and oxygen to break down glucose molecule. glucose molecule உடைக்கிறதுக்கு நமக்கு என்ன வேணும், வாட்டர் அண்ட் ஆக்சிஜன்ஸ் ஆர் எசென்ஷியல். ஓகேவா. ஸோ நம்மள அப்படி உடைக்கிற டைம்ல நமக்கு என்ன கிடைக்குது, we get கார்பன் டை ஆக்சைடு இல்லையா, நமக்கு இது பை ப்ராடக்ட், வாட்டர் பை ப்ராடக்ட் அண்ட் எனர்ஜி நமக்கு தேவை. நமக்கு எவ்வளவு கிடைக்குது, 36 ATP கிடைக்குது. அங்க அனரோபிக் கண்டிஷன் நமக்கு எவ்வளவு கிடைச்சு,
2 ஏடிபி தான் கிடைச்சிருக்கு. அப்போ இதுல தான் நமக்கு எனர்ஜி அதிகமா கிடைக்குது. ஸோ அதனால தான் என்ன சொல்லியிருக்கு, மோர் எனர்ஜி, இதுல நமக்கு அதிகமா எனர்ஜி கிடைக்குது. ஓகேவா? ஸோ குளுக்கோஸ் உடைக்கும்போது வி நீட் வாட்டர் அண்ட் ஆக்சிஜன் இல்லையா? ஆக்சிஜன் யூஸ் பண்ணனால தான் இட் இஸ் ஆக்சிடேட்டிவ் ப்ராசஸ். ஓகேவா? ஸோ நமக்கு கிடைக்கிற ப்ராடக்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடு, வாட்டர் பிளஸ் ஏடிபி. இந்த ஏடிபிக்காக தான் இந்த ப்ராசஸே நடக்குது. ஓகேவா? இந்த ஏடிபி நமக்கு முக்கியமா தேவைப்படுது. நம்ம உடம்புல எல்லா ஃபங்க்ஷன் நடக்கிறதுக்கு என்ன தேவைப்படுது, ஏடிபி முக்கியமா தேவைப்படுது. then we goes to fishes. ஓகேவா? நம்ம ஃபிஷஸ் போனா என்ன இருக்கு, என்ன நடக்குது கேட்டீங்கன்னா, ஃபிஷஸ்ல blood and water flow in opposite direction, that is counter current mechanism சொல்லும் for efficient oxygenation of blood. ஃபிஷஸ்ல ஹார்ட் நமக்கு நோக்கிய தெரியும், நம்ம பார்த்தா தெரியும் நமக்கு, இட் இஸ் 2 சேம்பர் ஹார்ட், ஒரு ஆறுக்குள்ள ஒரு வென்ட்ரிக்கிள் தான் இருக்கும். ஃபிஷ்ஷோட ஹார்ட்ல வீனஸ் பிளட், இம்பியூர் பிளட் தான் போகும். அந்த ஹார்ட் பம்ப் பண்ணி அந்த இம்பியூர் பிளட் எங்க விடும், லங்ஸ்ல விடும் இல்லையா? லங்ஸ்ல பிளட் வெசல்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அங்க இருக்குன்னா கில்ஸ், வித் ஹெல்ப் ஆஃப் கில்ஸ், லங்ஸ் கிடையாது சாரி, ஃபிஷஸ்ல என்ன இருக்கு, ஃபிஷஸ்ல ஹார்ட் பிளட் பம்ப் பண்ணி எங்க அனுப்புது, கில்ஸ்ல அனுப்பணும். ஓகே, கில்ஸ்ல தான் அது ஆக்சிஜனேட் ஆகி பாடி ஃபுல்லா போய் ஆக்சிஜன் கொடுத்துட்டு திருப்பியும் ஹார்ட் வரும், இம்பியூர் பிளட் தான் வரும். சோ இந்த கில்ஸ்ல பிளட் பாசிங் திஸ் டைரக்ஷன், பிளட் இந்த டைரக்ஷன்ல பாஸ் பண்ணும். யாரு, பிளட் பாசிங் ஒன் டைரக்ஷன், ஒரு டைரக்ஷன்ல பிளட் பாஸ் செய்யணும். பட் நமக்கு வாட்டர் வந்துட்டு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல பாஸ் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த டைரக்ஷன்ல யாரு பாஸ் ஆகுது, பிளட் பாஸ் ஆகுது. ஓகேவா? வாட்டர் என்ன பண்ணணும், இதுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன், இந்த டைரக்ஷன்ல பாஸ் ஆகும். இது வாட்டர் H2O, இது பிளட். ஸோ ஒன்னு ஒரு டைரக்ஷன்லும் இனி ஒன்று ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் பாஸ் ஆகணும். தட் இஸ் வி கால்ட் அஸ் கவுண்டர் கரண்ட் மெக்கானிசம். அதனால நம்ம என்ன சொல்லுவாங்க, கவுண்டர் கரண்ட் மெக்கானிசம் சொல்லுவாங்க. இது திருப்பியும் வரும், எங்க வரும் தெரிஞ்சா எக்ஸ்பிரஷன்ல வரும். ஓகேவா? ஸோ இப்படி பாஸ் ஆகும், அதாவது வாட்டர் ஒரு டைரக்ஷனுக்கு பாஸ் ஆகுது, அதுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் பிளட் பாஸ் ஆகும்போது மேக்ஸிமம் ஆக்சிஜன் அதுக்கு கேரி பண்ண முடியும். இட் டேக் மேக்ஸிமம் ஆக்சிஜன். ஓகேவா? அந்த கில்ஸ்ல வச்சு அதுக்கு என்ன பண்ண முடியும், மேக்ஸிமம் ஆக்சிஜன் எடுக்க முடியும். ஓகேவா? இதுதான் என்னது, ஃபிஷ்ஷோட ஸ்பெஷாலிட்டி. நம்ம எதுல போனா, when we goes to the birds, நம்ம பேர்ட்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா அங்க என்ன நடக்குதுன்னு கேட்டீங்கன்னா, பேர்ட்ஸ்னு கன்டினியூஸா என்னது எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேசஸ் உடம்புக்குள்ள நடக்கணும். அதாவது நம்ம வெளியிருந்து ஏர் உள்ள எடுத்து அந்த ஏர்ல இருந்து என்ன எக்ஸ்சேஞ்ச் நமக்கு தெரியும், ஒன்னு கொடுத்துட்டு ஒன்னு வாங்கணும் இல்லையா? ஆக்சிஜன் கொடுத்துட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடு வாங்கணும், இல்ல கார்பன் டை ஆக்சைடு கொடுத்துட்டு ஆக்சிஜன் வாங்கணும். தட் இஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச். ஸோ பேர்ட்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா அதிகமா என்ன தேவைப்படுது, எக்ஸ்சேஞ்சு தேவைப்படுது. என்னன்னா வைல் பி தேர் ஃபிளையிங், மசில்ஸ் எல்லாம் வேலை செய்யும், பெக்ட்ரல் மசில்ஸ், அந்த மேஜர் மசில்ஸ் இருக்கு, விங்ஸ்ல மசில்ஸ் இருக்கு, அதெல்லாம் வேலை செய்யும்போது அதுக்கு நிறைய எனர்ஜி தேவைப்படுது. அதனால பேர்ட்ஸ்னு இன்அடிஷன் டு லங்ஸ் தவிர அடிஷனல் என்ன இருக்கு, ஏர் சாக் இருக்கு, ஏர் பைகள் இருக்கு இல்லையா? அடிஷனல் ஏர் சாக், இங்க பாருங்க இந்த இடத்துல ஒரு ஏர் சாக் இருக்கு. ஓகே, இந்த இடத்துல ஒரு ஏர் சாக் இருக்கு, இதெல்லாம் அடிஷனல் இருக்கு ஏர் சாக் மட்டும் இல்ல, இதுல என்ன இருக்கு, பேரா பிராங்கை. ஓகே, பிராங்கை வந்துட்டு திருப்பியும் என்ன ஆகுது, நம்பர் ஆஃப் அடிஷனல் பிரான்ச்சஸ் மாதிரி டெவலப் ஆகுது பிராங்கை. இட் இஸ் பேரா பிராங்கை. ஸோ அதனால இதுக்கு நிறைய ஏர் வந்துட்டு சேமிச்சு வைக்கலாம். இது ஃப்ளை பண்ண டைம்ல இதுக்கு என்ன தேவைப்படும், அதிகமா இத ஆக்சிஜன் தேவைப்படும். அப்ப இந்த ஏர் சாக்கிள்னால ஆக்சிஜன் எடுக்கலாம். அது மட்டும் இல்ல, இது ஏர் சாக்கிள் ஆக்சிஜன் வச்சுக்கணும், இது ஏர் வச்சுக்கணும்னால அதுக்கு வெயிட்டும் கம்மியா இருக்கும், அதுக்கு ஃப்ளை பண்ணதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். That is specialty of birds. Next, aerobic respiration in insect. When we goes to insect போனா insect and some other arthropods. Arthro means joint, pods means leg, joint legs, having direct supply of oxygen to the individual body cell. Body cellக்கு டைரக்டா ஆக்சிஜன் கொடுக்குது இல்லையா? நம்ம என்ன பார்த்தோம், பேர்ட்ஸ்ல ஃபிஷஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, ஃபிஷஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்பிரேட்டரி ஆர்கன் எடுத்துட்டு போய் கொடுக்குது. ஆனா இதுல என்ன இருக்கு, டைரக்டா அந்த செல்ல ஆக்சிஜன் எடுக்குது. That system is known as a tracheal system. இது வெரி ஆக்டிவ். இது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு பைப் லைன் சிஸ்டம். இந்த பைப் லைன் என்ன ஆகுது,
த்ரூ இப்போ நம்ம வீட்டுக்கு முன்னாடி எல்லாம் பைப் லைன் போயிருக்கு, ஆனா ஓரோ வீட்டுக்குள்ளே ஓரோ கனெக்ஷன் எடுத்திருக்கு இல்லையா? அந்த மெயின் பைப் லைன்ல தண்ணி வரும்போது எல்லா வீட்டுக்கும் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? தண்ணி கிடைக்கும். அதே மாதிரி தான் இது இல்லையா? இந்த மெயின் பைப் லைனு அது அங்கங்கேயே வெளியில ஓப்பன் ஆகுது. ஓகே, அந்த ஓப்பனோட பேரு தான் என்னது? ஸ்பிரக்கிள்ஸ். திஸ் ஓப்பனிங் ஆர் known as ஸ்பிரக்கிள். ஓகே, ஓப்பனிங் ஆர் known as ஸ்பிரக்கிள்ஸ். ஓகேவா? ஆர் ட்ரக்கியா. ட்ரக்கிள் சிஸ்டம் ஓப்பன் ட்ரக்கிள்னு சொல்லலாம், அல்ல ஸ்பிரக்கிள்ஸ் அந்த ஓப்பனிங் மெயின்லி ஸ்பிரக்கிள்னு சொல்லலாம். ஸோ இந்த ஓப்பனிங் வழியா எது உள்ள போகுது? கார்பன் ஆக்சிஜன் உள்ள போகுது, கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியில் வருது. இது ஒரு இடத்துல மட்டும் இல்ல, அங்கங்கே இருக்கும். அப்போ எந்த செல்ஸுக்கு தேவைப்படுமோ அந்த இடத்துல எல்லாம் கிடைக்குது. ஓகேவா? ஸோ அதனால என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, இதுன்னு ஈச் அண்ட் எவ்ரி செல்ஸ் கேன் டைரக்ட்லி டேக் ஆக்சிஜன். எல்லா செல்லுக்கும் டைரக்டா என்ன பண்ணுவோம்? அங்கங்கே அதாவது அந்தந்த பகுதிகளில் அதுக்கு ஆக்சிஜன் எடுக்க முடியும், கார்பன் டை ஆக்சைடு அங்கே அனுப்ப முடியும். தட் சிஸ்டம் இஸ் known as ட்ரக்கிள் சிஸ்டம். இது யாருக்கு இருக்கு? இன்செக்ட் இருக்கு. இன்செக்ட்ல யாரும் எல்லாம் வருதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? நம்ம மேமல்ஸ்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு மேமல்ஸ் என்ன இருக்கு? லங்ஸ் இருக்கு. மேமல்ஸ் ஹேவ் லங்ஸ். இந்த லங்ஸ் பாதுகாப்பா உள்ள வச்சிருக்கு. எது வச்சு? ரிப்கேஜ் இல்லையா? ரிப்கேஜ், டயஃப்ரம். இந்த ரிப்கேஜ் அண்ட் டயஃப்ரம் தான் என்னது? நமக்கு பிரீத் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணுது. ஓகே, ரிப்கேஜ் உள்ளதான் நம்ம தொலைசிக்கவே உள்ளதான் லங்ஸ் இருக்கு. லங்ஸ் உள்ள பாதுகாப்பா இருக்கு. இந்த ரிப்கேஜ் அண்ட் டயஃப்ரம் தான் நமக்கு என்ன ஹெல்ப் பண்ணுது? பிரீத் மீன்ஸ் ஏர் உள்ள எடுக்கிறதுக்கும் வெளியே அனுப்புறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ண இதுதான். இதை இங்க கீழே இருக்க டயஃப்ரம் கொடுத்துருக்கு. இங்க டயஃப்ரம் வந்துட்டு பிளாட்டா இருக்கு. ஓகேவா? இது டயஃப்ரம் கான்ட்ராக்ட் ஆகும் தான் பிளாட் ஆனது. ஓகேவா? இது என்னது? டாம் ஷேப். அது ரெஸ்டிங் ஸ்டேஜ் தான் டாம் ஷேப் இருக்கு. டாம் ஷேப் தான் இப்படி செமி சர்க்கிள் ஷேப் தான் டாம் ஷேப். ஓகேவா? செமி சர்க்கிள் ஷேப் இஸ் known as டாம் ஷேப். ஓகேவா? அது கான்ட்ராக்ட் ஆகும் இப்படி பிளாட்டா மாறும். அப்ப என்ன ஆகுது? உள்ள ஸ்பேஸ் அடிக்கடிக்கு. அதே மாதிரி ரிப்ஸ் மூவ் அவுட்வர்ட், வெளியிலேக்கு வரும். ஸோ அந்த ப்ராசஸ் வழி தான் என்ன பண்ணது? ரெஸ்பிரேஷன் டேக் பிளேஸ் இன் மேமல்ஸ். ஸோ மேமல்ஸ் ரெஸ்பிரேஷன் பண்ணதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணது யாரெல்லாம்? டயஃப்ரம் அண்ட் ரிப்ஸ் தான் ஹெல்ப் பண்ணுது. இப்போ நம்ம இங்க இருந்து ஊட்டியில போனோம் இல்லையா? ஊட்டின்னு ஹில்ஸ் ஏரியால போகும்போது என்ன நடக்கும்னு கேட்டீங்கன்னா, பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் ஆக்சிஜன். பார்ஷியல் ப்ரெஷர்னு சொன்னீங்கன்னா ஆக்சிஜனோட கான்சன்ட்ரேஷன் பாதி ஆயிடும். ஆல்மோஸ்ட் ஹாஃப் வாட் இஸ் இன் த சீ லெவல். நம்ம இங்க பிளைன்ஸ்ல போகும்போது பிளைன்ஸ் இருக்கிற காலம் என்ன இருக்கும்? ஆக்சிஜனோட அளவு ஹில்ஸ் ஏரியால கம்மியா இருக்கும். At the height of about 6,000 meters, the partial pressure become almost half to what it is sea level. சீ லெவல் இருக்கிற பாதி தான் அங்க இருக்கும். இதனால நமக்கு என்ன வரும்? சிக்னஸ் வரும். தெர் இஸ் வி கால் அஸ் மவுண்டைன் சிக்னஸ் இல்லையா? நம்ம இப்போ ஊட்டில எல்லாம் போனா நமக்கு என்ன வரும்? வாமிட்டிங், வாந்தி வரும், ஹெட்ஏக் வரும் இல்லையா? இது மயக்கம் வரும். இதெல்லாம் எதனால வரும்னு கேட்டீங்கன்னா, டியூ டு த லெஸ் பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் ஆக்சிஜன். ஆக்சிஜன் கம்மியா இருக்கும்போ நம்ம இங்க அங்க போகும்போது நமக்கு என்ன ஆகுது? இங்க நமக்கு ஆக்சிஜன் அதிகமா இருந்தப்ப அப்போ எப்படி லங்ஸ் ஹார்ட் வேலை செய்யுமா? அதே மாதிரி அங்க போய் வேலை செய்தா நமக்கு தேவையான ஆக்சிஜன் கிடைக்காது. அதனாலதான் இந்த ப்ராப்ளம் வருது. இதை ரெக்டிஃபை பண்ணதுக்கு என்ன பண்ணுவது? நம்ம உடம்பு அதிகமா ஆர்பிசி ப்ரொடியூஸ் பண்ண விடும். Their condition is known as erythropoiesis. Man cannot hold breathe for long time. நமக்கு ஒரு தடவை அந்த ஏர் உள்ள எடுத்துட்டு அது ரொம்ப நேரமா நமக்கு ஹோல்ட் பண்ண முடியாது இல்லையா? வித்தின் ஷார்ட் டைம் தான் ஹோல்ட் பண்ண முடியும். அதுக்கும் வெளியே விடணும், வெளியில அனுப்பிதான் ஆகணும். இப்போ நம்ம டயக்ராம் காமிக்குது, ஏர் உள்ள எடுக்குது. நம்ம லங்ஸ் பெலூன் மாதிரி இல்லையா? நம்மள ஏர் ப்ளோ பண்ணா பெலூன் வந்து சொல்லாகும். நம்மளை விட்டு കഴിഞ്ഞാൽ என்ன ஆகுது? அது ஏற வெளியில போயிடும் இல்லையா? அதே மாதிரி தான் நம்ம லங்ஸும் வேலை செய்யுது. ஸோ நமக்கு ஏர் ரொம்ப நேரம் வைக்க முடியாது. ஏன் அப்படி சொல்லணும்னா, இது ஃபிஷஸ், நம்ம பேர்ட்ஸ் இதுக்கெல்லாம் அடிஷனல் சேம்பர் இருக்கு, அங்கெல்லாம் ஏர் எடுத்து வைக்க முடியும். Then another one, elephant seal is a mammal can remain under water holding it breathe for 2 hours. என்ன 2 hours வாட்டர் ஹோல்ட் பண்ண முடியும். யாருக்கு? நம்ம எலிஃபென்ட் சீல். ஓகேவா? ஸோ எலிஃபென்ட் சீல் கேன் ஹோல்டு பிரீத் 2 hours. ஓகேவா? எத்தனை ஹவர்ஸ்க்கு ஹோல்ட் பண்ண முடியும்? 2 hours ஹோல்ட் பண்ண முடியும். ஓகேவா? ஸோ they can hold 2 hours. Then the myoglobin are the muscle hemoglobin. Hemoglobin present in the muscle is we call as the myoglobin. So myoglobin, elephant seal and other aquatic mammals have more affinity to oxygen. நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது affinity means attraction.
இந்த மயோகுளோபின் மீன்ஸ் the hemoglobin present in the muscle இல்லையா, இதுல ஆக்சிஜனோட அட்ராக்ட் பவர் அதிகமா இருக்கும். அப்போ அதிகமா ஆக்சிஜன் அதை எடுத்து வைக்கும். மயோகுளோபினோட வேலை என்னன்னா ஸ்டோர் ஆக்சிஜன் இல்லையா, அர்ஜென்ட் சிச்சுவேஷன்ல ஆக்சிஜனை கொடுக்கணும்தான் யாரோட வேலை, மயோகுளோபின். அதனால அது கிடைக்கிற டைம்ல என்ன பண்ணி வைக்கும், சேமிச்சு வைக்கும். தென் ரெஸ்பிரேட்டரி ஆர்கன்ஸ், ஒவ்வொரு அனிமல்ஸ்ல ஒவ்வொரு ரெஸ்பிரேட்டரி ஆர்கன்ஸ் தான் இருக்கு. எல்லா அனிமல்ஸ்லும் ஒரே ரெஸ்பிரேட்டரி ஆர்கன்ஸ் கிடையாது, அது டிஃபரெண்ட் ஆகுது. Mechanism of breathing vary among different group of animals depending mainly on the habitat and level of organization. ஓகேவா, அது எந்த லெவல்ல இருக்கு, எந்த ஹேபிட்ல வாழ்ந்துட்டு இருக்கு, அதுக்கு ஏற்றப்பட்டு அந்த ரெஸ்பிரேட்டரி ஆர்கன்ஸ் சேஞ்ச் ஆகுது. ஓகேவா, ஸோ வி கோஸ் டு from the lower phylum to advance. First we goes to protozoans and lower invertebrates. Invertebrates means those who are absence of vertebral column. முதுகு எலும்பு இல்லாததான் நம்மள invertebrates னு சொல்லணும். ஓகேவா, those who are absent notochords are we called as invertebrates. So protozoans and lower invertebrates such as sponges. நமக்கு sponges தெரியும் இல்லையா, phylum porifera. ஸ்பாஞ்சில் போரிஃபரான்னு சொல்றதுக்கு என்ன ரீசன், அதுல நிறைய போர்ஸ் இருக்கு. அந்த போர்ஸோட பேர் தான் ஓஸ்டியா. மெயின் ஓப்பனிங் இஸ் நோன் அஸ் ஓஸ்குலம். தென் நிடேரியன்ஸ், சிலிண்ட்ரைட்ஸ், flatworms etc. exchange with a simple diffusion. அது simple diffusion over their entire body surface. அதோட body surface வழி அது diffuse பண்ணும். diffuse means the molecule which are transfer from a higher concentration to lower concentration. So அந்த மெக்கானிசம் யூஸ் பண்ணி தான் அது என்ன பண்ணா, ரெஸ்பிரேட் பண்ணது. there is no special respiratory organ. அதுக்கு ரெஸ்பிரேட்டரி ஆர்கன் கிடையாது, by simple diffusion யூஸ் பண்ணி தான் பண்ணது. sponges is there, then cylindrites. சிலிண்ட்ரைட்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு டைப் ஆஃப் பாடி இருக்கும். ஒன்று கப் ஷேப் பாடிக்கு எக்ஸாம்பிள் ஹைட்ரா, இது சி அனிமோன் எக்ஸாம்பிளா. இனி வந்து அம்பர்லா ஷேப், நம்ம குடை மாதிரி இருக்கும், அம்பர்லா மாதிரி. எக்ஸாம்பிள் ஜெல்லி ஃபிஷ், போர்ச்சுகீஸ் மேன் ஆஃப் வார். ஃபிளாட் வார்ம்ஸ் என்ன இருக்கும், ஃபிளாட்டா இருக்கும். எக்ஸாம்பிள் பிளானேரியா இஸ் a flea living, others are parasites. So all these are respire with the help of body surface. அது body surface யூஸ் பண்ணி தான் respire பண்ணது. Then different animal group have different type of respiratory organ, different method of breathing according to their habitat. அதுக்கு ஒவ்வொரு ரெஸ்பிரேட்டரி ஆர்கன்ஸ் இருக்கு, ஒவ்வொரு மெத்தட் யூஸ் பண்ணி தான் அது என்ன பண்ணது, இந்த ரெஸ்பிரேஷன் பண்ணது. First one is we call as protozoans and lower invertebrates like sponges, cnidarians, flatworms. நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது பை சிம்பிள் டிஃப்யூஷன் இல்லையா, த்ரூ தேர் ஜெனரல் பாடி சர்ஃபேஸ். தென் எர்த்துவம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அதோட மாய்ஸ்ட் பாடி வால், அதாவது ஸ்கின் யூஸ் பண்ணி தான் ரெஸ்பிரேட் பண்ணது. ஸோ வி கால்ட் அஸ் கியூட்டேனியஸ் ரெஸ்பிரேஷன். ஓகே, நமக்கு கியூட்டேனியஸ் ரெஸ்பிரேஷன் சொல்லலாம். ஆனால் அந்த ஸ்கின் வந்துட்டு நாட் ஒன்லி ஆக்ட் அஸ் ஒன் ஆர்கன் ஆக்ட் ஆகலாம். ஸோ வி கால்ட் அஸ் பாடி வால். தென் இன்செக்ட் நம்மளை படிச்சு ட்ரக்கில் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணி ட்ரக்கில் சிஸ்டம் பார்த்துச்சு. ஸ்பைடர் அண்ட் ஸ்கார்பியன் என்ன யூஸ் பண்ணாங்க, புக்கு லங்ஸ். புக்கோட பேஜ் மாதிரி என்ன இருக்கும், நிறைய செப்டா இருக்கும், அது உள்ள இருக்கும். ஓகேவா, அதனாலதான் என்ன சொல்லுவாங்க, நம்மள புக்கு லங்ஸ்ன்னு சொல்லலாம். ஓகேவா, that is why we called as புக்கு லங்ஸ். தென் கிரஸ்டேஷியன்ஸ் யார் வருது, பிராணல உள்ள வருது, they are use gills. Okay, gills அல்லனா book gills னு நம்ம சொல்லலாம். Earthworm use their moist body wall. Insects have a network of tubes to transport atmosphere within the body. That is tracheal system. நம்ம earthworm வந்துட்டு moist skin அல்லது body wall யூஸ் பண்ணி ரெஸ்பியர் பண்ணலாம். Then next we goes to earthworm diagram, then insect diagram காமிச்சிருக்கு. Different insects such as bee, grasshopper, ladybird. Okay, these are using tracheal system. Spiracles and tracheal system are used for a respiratory organ. Then spider and scorpion have book lungs for aerial respiration. இது வந்துட்டு நம்ம ஏரியல் அல்லது டெரஸ்ட்ரியல் லைஃப் லீட் ചെയ്യുന്നത്, അതിന് book lungs இருக்கு. Special vasculars such as called gills are used by most of the aquatic arthropods. Aquatic means தண்ணில வாழும் arthropods and mollusks, whereas vascular bags called lungs and used by terrestrial forms for exchange of gases. ஓகேவா, அப்ப தண்ணில வாழக்கூடிய யாரு ஆர்த்ரோபோட்ஸ்ல ஃபைலத்துல லார்ஜ் என்ன இருக்கு, சிலதெல்லாம் தண்ணியில வாழணும், சிலதெல்லாம் என்னது லேண்ட்ல வாழணும் இல்லையா. ஸோ அந்த தண்ணியில வாழக்கூடிய ஆர்த்ரோபோட்ஸ், மொலஸ்க் அதுல ஸ்னெயில், மசில்ஸ் இதெல்லாம் மொலஸ்க்ல வரும். அதுக்கு எல்லாம் என்ன இருக்கு, கில்ஸ் இருக்கு. ஓகேவா, இனி இதே ஃபைலத்துல இந்த லேண்ட்ல வாழக்கூடிய அனிமல்ஸ்னு வாஸ்குலர் பேக்ஸ் இருக்கு. அது லங்ஸ்ன்னு நம்ம சொல்லணும், அந்த அளவுக்கு டெவலப் இல்லாதனால we use the word vascular bags. Among vertebrates, those who are notochord, முதுகெலும்பு இருக்கு இல்லையா, they are fishes, amphibians, reptiles, birds, இதுக்கெல்லாம் என்ன இருக்கு,
lungs இருக்கு. இனி the larva of amphibians larva fish எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எது இருக்கு? gills இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ வெர்டிபிரேட்ஸ்ல fishes larva of amphibians larva means frog உடைய larva நமக்கு தெரியும். they are living in water. ஓகேவா? they are using gills for respiration. fish என்ன இருக்கு? gills இருக்கு. is a respiratory organ in water. Then others are living in land. Reptiles, birds and mammals respire through lungs use பண்ணி respire பண்ணும். aquatic arthropods. இது snail. fishes respiration through gills இல்லையா? gills வந்துட்டு operculum. இதுதான் operculum. இதுக்குள்ள இருக்கிறதா gills இல்லையா? then இது வந்து fins. நமக்கு fishes வந்துட்டு fins இருக்கு. they are pectoral fins, pelvic fins அந்த மாதிரி இருக்கும். முதல் இருக்கிற dorsal fin, tail இருக்கிற caudal fin, இது pelvic fin, இது single fin, anal fin. ஸோ இதுக்குள்ள ஆப்பர்குலர் இருக்கு. இது ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணி நீங்க அக்யூரத்துல போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இந்த ஆப்பர்குலர் வந்துட்டு ஓப்பனிங் க்ளோஸ் ஆகும். இதுக்குள்ள தான் கில்ஸ் இருக்கு. அது வழி தான் யார் ரெஸ்பயர் பண்ணாத ஃபிஷஸ் தான் ரெஸ்பயர் பண்ணும். நம்ம ஃப்ராக் இஸ் an amphibian. frog can live both water and land இல்லையா? அதே வாட்டர்ல லேண்ட்லயும் வாழ முடியும். So they are in water, they use moist skin for respiration, while they are land they use lungs for respiration. So the respiratory organ of frog ன்னு கேட்டீங்கன்னா நமக்கு எதெல்லாம் எழுதலாம்? moist skin, lungs and buccopharyngeal region. இந்த buccopharyngeal region யூஸ் பண்ணி இதுக்கு ரெஸ்பயர் பண்ணலாம். mammals have well developed respiratory organ called lungs. mammals ன்னு well developed respiratory organ இருக்கு, lungs. reptiles ன்னு example crocodiles, mammals ன்னு dolphin காமிச்சிருக்கு, elephant, birds நம்ம குருவி sparrow காமிச்சிருக்கு. ஓகேவா? all these have a lungs for respiratory organ. இதுக்கெல்லாம் lungs respiratory organ ஆயிட்டு வேலை செய்யும். So aquatic mollusk means they are living in water. They are used for gills for respiratory organ. அதே என்னது? terrestrial mollusk. the mollusk are living in terrestrial. snail எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எங்க வாழணும்? terrestrial இல்ல லேண்ட்ல வாழணும். they are lungs ன்னு சொன்னா pulmonary bags ன்னு சொல்லுவாங்க. they are known as pulmonary bags or pulmonary sacs. fishes and larvae of amphibians. fish and larvae of amphibians பார்த்தீங்கன்னா they use pharyngeal gills. அதுக்கு pharyngeal gills இருக்கு. அது யூஸ் பண்ணி அதை ரெஸ்பயர் பண்ணுவாங்க. adult amphibians பார்த்தீங்கன்னா they use skin, lungs and buccopharyngeal region. அது gillsே கிடையாது. lungs, moist skin, buccopharyngeal cavity. So அவங்க one mark கேட்கல இல்லையா? the larva of amphibians respire through which respiratory organ? we call it as pharyngeal gills. the adult amphibians respire through lungs. while the adult amphibians is in water, they respire through moist skin. my one marks கேட்கலாம். amphibians example தான் யாரு? frog. so கொடுத்திருக்கு respiration in frog. skin while in underwater. ஓகே, தண்ணிக்குள்ள இருந்தா ஸ்கின் யூஸ் பண்ணி ரெஸ்பயர் பண்ணும். லேண்ட்ல இருந்தா எதை யூஸ் பண்ணும்? லங்ஸ் யூஸ் பண்ணி ரெஸ்பயர் பண்ணும். ஓகேவா? இங்க லங்ஸ் இதா இந்த இடத்துல இருக்கு. நாஸ்டல்ஸ், இது பக்கல் கேவிட்டி ஒரு மவுத் கேவிட்டி. மவுத் கேவிட்டி வழி தான் இங்க வரணும், லங்ஸ்ல வரணும். தென் ஸ்கின் வழி அதுக்கு ஆக்சிஜன் எடுக்க முடியும். கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியே அனுப்பும். தென் ஒன் மார்க்ஸ் ரெஸ்பிரேட்டரி ஆர்கன் இன் ஃபிஷஸ். ஃபிஷஸ்ல ரெஸ்பிரேட்டரி ஆர்கன் எது? Which is the respiratory organ of fish? Which respiratory organ is the Which respiratory organ is known as Gills. gills. Very good. It is known as gills. Okay. Then next time. புரியுது சார், நல்லா புரியுது சார். Okay. Thank you, sir.